자, 우리 영상 먼저 하나 볼까요? 먼저 영상을 하나 보고 말씀을 진행을 했으면 좋겠습니다. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, 1,000 diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping, laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, "Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?" I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Did a little
That's 136,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Ginnell. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 제너럴 목사 노인이 전도하는 이 일들에 대한 그 영상이었는데 하루 10명씩만 전도를 40년간 했습니다. 그의 눈앞에서는 믿는 자를 자기가 못 봤습니다. 그러나 그가 외친 지 40년 이후에 결과적으로 통계는 14만 6천 명이 전도되어 예수를 믿는 사람이 되었다라는 통계가 나온 그 간증이기도 합니다. 나는 몰랐지만은 복음을 전하는 일이 얼마나 중요한가 하는 것을 말하고 있습니다. 오늘 본문의 제목은 나가서 외치라입니다. 예수님께서 제자들에 나타나셔서 부활하시고 성천하신 그 예수님이 분부하시기를 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지 약속하신 것을 너희가 기다리고 요한은 물로 세례를 주었지만은 몇 날이 못해서 너희가 성령으로 세례를 받으리라고 그랬고 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 삼땅까지 이르러 내 증인이 되리라라고 말씀하셨고 그 말씀대로 그 성령을 기다리던 제자들은 오순절 날에 성령의 충만을 받게 되어집니다. 그래서 성령이 말하게 하심을 따라서 예루살렘의 사람들이 복음을 전하게 되어지는데 마침 그때 유월절하고 연결되어지는 그 절기가 되어서 흩어져 있던 세계에 흩어져 있던 많은 사람들이 예루살렘으로 모여왔습니다. 그럴 때 예루살렘에서 외치던 제자들의 모습, 이 모습들이 그들의 입에서 나오는 말들이 전부 방언을 말하는데 각기 자기들의 언어, 이집트에 온 사람 이집트 언어로, 저 콩고에서 온 사람 콩고 언어로, 뭐 인도에서 온 사람 인도의 언어로, 자기가 살던 그 나라 각 언어로 말하게 하는 이 일들을 들으면서 거기에 모였던 모든 많은 사람들이 놀라게 되어집니다. 그럼 이 일이 어찌 된 일이냐? 어떻게 이런 일들이 일어날 수 있느냐라고 그렇게 말하면서 이 사람들이 새 술에 취했구나라고 그렇게 조롱을 합니다. 취하노니까 막 그냥 나오는 대로 말하고 있구나라고 그렇게 이야기하고 있지요. 그래서 오늘 이 일에 대해서 베드로는 이 사람들이 이렇게 말하는 것에 대해서 베드로가 어떻게 그들에게 반응하고 대응했는지 나타나는 본문이 오늘 읽었던 이 본문의 내용들이기도 합니다. 첫째 우리가 생각해야 될 것은 베드로는 소리를 높여 뭐라고 그랬습니까? 유대인들과 예루살렘에 사는 많은 사람들에게 외치기를 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 그러면서 베드로가 예루살렘 거리에서 외치기 시작합니다. 그러면서 베드로는 먼저 사람들이 말하기를 이 제자들이 세술에 취했구나라고 하는 여기에 대한 오해를 풀어야 되겠다라고 그렇게 생각하면서 말하기를 지금 때가 제3시인데 너희 생각과 같이 이 사람들이 술에 취한 게 아니다. 제3시라는 것은 오늘날 우리 치면은 아침 9시입니다. 아침 9시는 그들이 아침 식사하는 시간이기도 하고 또 밥을 아직 먹지 않는 사람도 있는 그런 시간이기도 하죠. 그 사람들이 물론 식사할 때 떡을 먹는 바람에 또 포도주를 약간 먹을 수 있는 그런 것은 있습니다. 그래서 아침부터 술 취한 건 아니야. 너희들이 그렇게 말하는 것은 오해야. 지금 9시인데 우리가 술에 취해 있을 수 없다라고 그렇게
말을 하면서 이어서 베드로가 지금 요엘 선지자를 통해서 말씀하신 그 말씀을 이야기합니다. 16절에 요엘이 말한 내 영을 부어주리라고 했던 요엘의 예언이 지금 이루어지고 있다는 것을 말하고 있습니다. 베드로가 지금 구약 성경을 지금 이야기하고 있는 것은 유대인들이기 때문에 구약 성경을 그 사람들 다 외우고 있잖아요. 그렇게 말한 이 베드로는 성령의 강림만, 성령의 충만한 그것만 지금 이야기할 수가 없고, 그들은 요엘의 예언을 인용하고 난 뒤에 지금 내 영을 부어주리라고 한 요엘의 그 선지자의 말씀을 따라 지금 새로운 영의 부음을 받은 성도들이고, 그리고 나서 너희가 이 말을 좀 들었으면 좋겠다 그러면서 22절, 여러분 성경을 보시면 됩니다. 22절 24절 가운데 말씀합니다. 22절 24절을 읽습니다. 22절 시작. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증문하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으니 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없음이라. 지금 베드로는 뭐 하고 있습니까? 예수님이 어떤 분인가 하는 것을 말씀하고 있습니다. 뭐라고 이야기합니까? 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그래 하나님께서 예수로 하여금 사람으로서는 할 수 없는 큰 권능과 기사와 표적을 행하게 하심으로 그가 예수가 하나님으로부터 보내심을 받은 곧 하나님의 아들이시라는 사실을 친히 증언해 주셨다 하는 그런 그 말입니다. 그러니까 사람들은 이래 말할 수 있죠. 아니 그러다면 하나님의 아들이 어떻게 십자가에 달려 죽을 수 있단 말이냐? 하나님의 아들이라면 하나님의 아들이 어떻게 죽을 수 있단 말이냐? 그래서 그 부분에 대해서 베드로가 답을 해야 했습니다. 베드로 말하기를 그건 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어주신 바 되었거늘 바로 예수 그리스도의 죽음, 바로 그것은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받게 하기 위해서였다. 즉 하나님의 뜻과 하나님의 계획에 따라 이루어진 것이다 그 말이었습니다. 십자가에 내어준 바 된 예수 그리스도는 우리 인간을 살리시겠다라고 하는 하나님의 예언과 약속의 성취라는 것을 이야기해 주고 있는 그런 그 모습이었습니다. 비록 유대인들이 하나님의 법을 알지 못하는 이방인 로마 군사들의 손을 빌려 예수를 십자가에 못 박혀 죽게 하였지만은 하나님의 아들이심, 그분은 하나님의 아들이시다는 그 말을 한 베드로는 하나님의 아들이시라는 것을 증언하는 가장 강력한 그 증거, 바로 그것은 부활이었습니다. 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망과 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그를 사망에 매여 있을 수 없도록 하셨습니다. 하나님께서 친히 그를 사망과 그 고통에서 풀어 살리신 그의 아들 예수 그리스도를 밖에 나가서 외친 분이 누굽니까? 바로 베드로의 외침이었다는 겁니다. 그러나 죽은 자의 부활과 성천을 말하는 것은 그 당시에 사실 그 사람들이 받아들이기 힘든 일이었을 겁니다. 그런데 베드로는 예수 그리스도의 부활과 성천은 이미 2000년 전에 다윗을 통해서 예언된 일이라고 주장합니다. 그래서 시편 16편 8절과 110편 1절을 각각 인용하면서 다윗은 거기에서 성령의 역사를 힘입어 그들이 알았거나 몰랐거나 간에 누가? 다윗이 알았거나 몰랐거나 간에 다윗이 그리스도의 부활과 성천을 예언한 선지자였다. 다윗이 이미 예수의 부활과 예수의 성천에 대해서 이야기했었다. 그러면서 25절에서 32절의 부분을 설교를 했죠. 자,
자, 같이 25절부터 32절까지 자, 같이 크게 읽습니다. 시작. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하시다. 형제들아, 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다 이 일의 증인이로다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시매 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 하나님은 하늘에 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 알지 확실할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 자, 이렇게 성령의 충만을 받은 이 베드로가 대중 앞에서 행한 첫 설교의 핵심이 무엇입니까? 바로 너희들이 죽였던 나사렛 예수, 그 나사렛 예수는 하나님의 아들이며 우리의 주이시고 우리의 구원자이시라. 그가 십자가에 죽은 것은 하나님의 아들이시고 우리의 구원자이시라는 사실을 부인하는 것이 아니라 오히려 증언하는 것이고 그의 부활은 그 사실의 증거를 우리에게 확실하게 보이는 것이라. 그렇게 지금 베드로가 만인 앞에서 그렇게 소리를 높여서 외쳤습니다. 이 외침은 여러분 오늘도 우리가 온 세상을 향하여 소리 높여 외쳐야 될 이야기입니다. 베드로의 마지막 설교가 뭔지 아십니까? 36절에 뭐라고 그럽니까? 36절 다 같이 읽죠. 시작. 그런즉 이스라엘 온 집은 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하시느니라. 그렇게 외쳤으니까, 그렇게 외치고 나니까 백성들의 반응이 어땠습니까? 마음에 찔렸어요. 마음에 찔려서 베드로와 다른 사도에게 묻습니다. 형제들아, 우리가 어찌하면 좋을꼬? 그때 베드로가 뭐라 그럽니까? 37절에서 39절 읽을까요? 시작. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받아라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 네 자녀와 모든 먼데 사람 곧 우리 주 하나님이 얼마든지 부르는 자들에게 하신 것이라. 아까 제들이라는 그 시드니 노인이 외친 것은 바로 그것입니다. 당신은 오늘 저녁에 천국 갈 준비가 되었습니까? 천국 갈 확신이 있습니까? 예수를 믿음으로 구원의 자리에 이르기를 원합니다. 그 요점이죠. 다른 말 많이 안 했습니다. 당신은 천국 갈 확신이 있습니까? 예수를 구주로 영접함으로 구원에 이르기를 원합니다. 그 핵심이 두 가지 아닙니까? 예수를 믿어야 구원받을 수 있다, 이것이에요. 베드로는 여러 말로 확정해서 건면하기를 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라. 구원받아야 된다 말이에요. 왜냐하면 패역한 세대에 있다, 그렇게 말합니다. 완악하고 반항적인 세대, 패기라는 것은 즉 하나님을 신실하게 그렇게 믿지 않는, 하나님을 그렇게 바라보지 않는 세대를 그렇게 말합니다. 그들의 패역은 다른 것이 아니고 예수 그리스도를 하나님의 아들이요
우리의 주요 우리의 구원자로 받아들이지 않는 그 세대를 패역한 세대라고 이야기하고 있습니다. 베드로의 설교를 들은 많은 사람들이 회개하고 세례를 받는데 그날의 예루살렘 교회의 신도의 수가 3,000명이나 늘어났다고 41절은 전하고 있습니다. 오늘 여러분 우리가 외쳐야 될 게 무엇일까요? 우리가 지금까지 외쳐오며 우리가 지금까지 또 힘써서 한 몇 달 동안 달려왔던 길은 무엇일까요? 바로 이 예수를 외친 것이었습니다. 이 예수를 이야기하는 것입니다. 우리가 믿자, 무엇을 믿어야 되느냐? 예수를 믿자. 예수의 무엇을 믿느냐? 그 예수가 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 예수, 나의 죄를 위하여 대신 희생제물이 되셔서 십자가에 죽으신 그 예수를 믿자. 그 예수를 믿어야만이 우리가 구원 얻을 수 있다. 그 이야기입니다. 그 외침을 우리는 계속 오늘도 거리에 나가서 외쳐야 한다라고 이야기합니다. 잘 외쳐왔죠? 믿든지 안 믿든지 여러분 우리는 할 일이 뭘까요? 복음을 전하는 일이고 외치는 일입니다. 믿고 안 믿고는 누가 하는 일입니까? 성령이 역사할 일입니다. 중요한 것은 내가 외쳐야 될 상황에 대해서 우리가 입을 다물고 있으면 안 된다라는 것입니다. 어떨 때 외칠 수 있습니까? 내 힘으로는 안 돼요. 왜 우리 기도했을까요? 외칠 수 있는 힘 달라고, 외칠 수 있는 강하고 담대함 달라고. 그렇게 우리 기도해 왔습니다. 이제 우리가 할 일은 마무리해야 될 일이고, 물론 우리 이 총력 전도주의를 끝난 뒤에도 이 사역은 내 자신이 하나님 앞에 서는 그날까지 계속해 가야 됩니다. 그게 호주 시드니의 제너럴 그 노인이 하신 것처럼 마음은 내가 전했을 때 그분이 내 말을 듣고 회개하고 내 손을 잡고 교회에 나오게 되어지면 제일 좋죠. 근데 이분들은 그 시드니가의 조지가에서 조지라는 그 거리, 우리 본산로라는 이 거리, 시드니의 항구도시 조지가라는 그 거리에서 이분은 매일 10명씩은 내가 해야 되겠다라는 그 결심이었죠. 몇 년 동안 했다고요? 40년 동안 했습니다. 그 사람. 근데 그 사람이 인간인지라 좀 마음이 많이 슬펐죠. 왜? 내 당신 때문에 예수 믿었다 하는 사람을 한 번도 못 봤기 때문에. 자기 영역에서는. 그런데 거기에 사업차 갔던 사람, 관광차 갔던 사람, 외교적인 공무로 갔던 사람, 어떤 이유로 갔든지 그 거리를 지나다가 그분에게 전도받았던 사람들이 고향으로, 자기 고국으로 다 돌아가서 그게 마음에 계속 걸려서 결국 예수를 믿게 되어졌다라고 하는 그 감정이, 그래서 나중에 그 목사님이 통계를 내며 쭉 살펴보니까 14만 6천 명이라는 사람들이 그 할아버지를 통해서 복음을 받고 예수를 믿게 되어졌다라는 놀라운 기적적인 그런 그 이야기, 그게 이제 영상으로 저게 제작될 정도가 되어졌지요. 여러분, 오늘 우리가 할 일이 바로 예수님께서 명령하신 대로 성령을 받고 성령에 충만한 삶을 살아야 되고, 성령이 충만할 때는 우리에게 성령을 주신 그 예수님의 목적에 따라 온 세상 끝까지 나가서 복음의 증인이 되어지는 그 삶을 살아야 된다라는 그 이야기죠. 그리고 본문의 마지막 절은요, 사도들의 가르침을 받은 자들의 그런 그 모습들입니다. 예수를 믿고 난 이후의 모습들입니다. 자, 44절에서 47절을 같이 한번 읽을까요? 시작. 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아
이게 예수를 믿고 난 이후에 사람들의 모습이었습니다. 예루살렘 교회에 이제 복음을 듣고 교회에 나온 사람의 그런 그 모습이었는데, 이 예루살렘 교회는 첫째는 모두가 배우는 교회였습니다. 하나님의 말씀의 사역자들을 통해서 가르침을 계속 받는 일이었습니다. 계속 배우는 그런 그 일이었습니다. 배우는 이 일들은 끝이 없습니다. 계속. 그런데 목사가 되고 나면 뭐 안 배우려고 하고, 가르치기만 조금 아는 고가 그냥 가르치기만 하려고 하고, 장로가 되어지면은 이제 나는 장로인데 내가 더 배우고 뭐 할 거 뭐 있냐, 그래서 그냥 뻗어다기만 하려고 하고, 권사가 되고 집사가 되고 나도 나는 이제 뭐 권사고 집사고 됐는 내가 뭐 하는 그런 그 분들이 있을 수도 있는데, 그건 아닙니다. 저는 이 나이가 되어서도 저는 한 주간 배움의 그 걸으면서 그 현장에 들으면서 이렇구나, 이 부분 또 이렇게 또 되어지는구나, 이 말씀은 또 이렇게 접근하는구나, 여러 가지를 또 한 번 또 배우면서 정말 배우면 끝이 없다. 배우면 배울수록 내가 더 낮아지고 내가 더 깨달아지는구나 하는 것을 깨닫게 되어지는 것을 보게 되어집니다. 여러분, 계속해서 나는 끝까지 계속해서 나는 배우는 사람, 공부하는 사람, 말씀 앞에 머리를 숙이는 사람, 그것으로 그럴 때 겸손해지는 배움의 공동체가 되어지고 하나님께 영광을 돌리게 된다. 그 다음 두 번째로는 성도들의 교제입니다. 서로 나누고 서로 섬기는 그러한 그 일들, 모이기를 힘쓰는 교회, 함께 모여서 한 신앙 고백을 하는 그런 그 일들이 되어져야 될 일입니다. 그리고 저는 기도하는, 계속 전도하는 이 일들이 이 속에서 일어나고 있지요. 그래서 오늘 이 본문들을 쭉 보면서 베드로의 설교가 그랬듯이 오늘 우리도 하나님의 유일한 아들이시고 만인의 유일한 구원자 되시는 예수 그리스도를 어떻게 하든지 뭐 해야 한다? 전해야 한다. 정말로 우리의 모든 죄를 씻기 위해 우리 대신 십자가에 달리시고 삶에 부활하시고 또 40일 만에 성천하셔서 아버지 하나님 우편에 앉아 계신 예수 그리스도를 증거해야 한다. 세상 사람들에게 예수를 알지 못하는 그 패역한 자리에 그대로 있지 말고 돌아서서 하나님께 나와서 죄의 용서와 구원을 받으라고 소리 높여 외칠 수 있는 그런 우리가 되어야 한다. 그리고 전도해서 교회로 오도록만 해서 되는 것이 아니라 말씀으로 양육하고 그리스도 안에서 기쁨과 감사와 또 즐거움의 삶을 누릴 수 있도록 참 제자가 되어질 수 있도록 정말 그러한 그 겸손하고 사랑이 넘치는 남을 섬기기를 즐거워하는 그러한 그 체질, 그래서 겸손하게 배우는 체질, 남을 섬기기를 즐거워하는 체질, 열심히 전도하는 체질, 기도하기를 힘쓰는 체질, 그러한 것으로 체질이 변화가 되어질 때 그 교회는 아름다운 교회가 되어지고 능력 있는 교회가 되어질 줄로 믿습니다. 꾸준히 배우기를 싫어하거나 열심히 섬기기를 하지 않으려고 하거나 거드름 피우거나 굴림하거나 명령하거나 정죄하기를 좋아하는 사람들 되어지면 안 되고요. 그저 장로되고 안수지자 되고 권사 되는 것이 유일한 목표로 삼고 그 뜻을 이루기 위해서 인심을 쓰거나 파당을 짓거나 상대방 헐뜯기를 일삼는 사람들이 모인 그 교회는 아예 교회다운 교회라고 할 수 없다. 바로 우리 교회는 그런 교회가 되어서는 안 된다는 것을 기억하고 혁신적인 이 의식 변화, 체질 개선, 하나님께서 원하시는 그 걸음을 향해서 정말로 나아가는 그런 그 교회가 되어질 수 있도록 우리가 달려가야 합니다. 다음 주일 총력 전도 주일입니다. 그동안 정말 기도하며 정말 관심을 쏟으며
영혼 구원을 위해서 나름대로 힘쓰고 애썼던 그런 분들을 수고를 치하하고 또 애썼던 분들을 모셔오는 주일이 되어지는데, 이 마지막 한 주간 동안 정말 힘을 쏘고, 내적으로는 성령께서 내가 전도하고자 하는 대상자의 마음을 움직여 주시기를 성령께서 역사하도록 기도하시고, 밖으로는 한 번 더 연락하시고 한 번 더 차 한잔 마시고 식사라도 하면서 좋은 관계 맺기가 잘 일어나서 정말 그 영혼들이 하나님 앞에 나오게 되어지고, 나와서 간단한 복음이 아니라 그래 좀 더 깊은 복음의 말씀을 들을 수 있는 기회가 되어지고, 더 나아가서 성령의 강력한 역사로 그 마음의 변화가 일어나서 하나님을 믿는 자리에 나아가는 그런 분들이 되어질 수 있도록 함께 기도하며 우리가 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님